बोले प्रभु की कम मोर सब पावर है अम्बरीखत ताते क्यों जे एने कथा हल अम्बरीखर मैं अपराध करिलो अम्बरीखर द्रोहाचरण ओ तेतिया तुम्हाक रक्षा करवार मैं विष्णु भगतक दुनिया अन्याय करे मैं केতিয়াও रक्षा करब तुम जोआ कि करे এটা आरो दौड़ी आछे दौड़ी 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 शेषत चिंता हल जे নহয় मैं এটা विष्णुर ओसरत যাম जो भावी 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 दौड़ी 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 पाछते विष्णुर ओसरत पाला विष्णुर ओसर पालाक विष्णु आछे बहि आछे विष्णुर ओसर चरणत परिल पराते विष्णु कल अरे दुर्बाखा तुम याती क्यों तुम क्यों आहिला यात पाछे बोले मैं आहिलो प्रभु मैं एनेके अम्बरीखत द्रोहाचरण करो तुम अम्बरीखत द्रोहाचरण कथा बाप रे बाप एटु अद्भुत कथा मैं अम्बरीखक चक्र दिसो तो अम्बरीखर राज्य चलार कारणे और अम्बरीखर निचिना महाभक्त तेও विष्णुर भकत और तेওক तुम अन्याय करछा दुर्बाखा तुम यू कथा मोक कइला ने क्यों अच्छा तुम देखिछा এই जगतखान मोरे सृष्टि হয় प्रभु आपनारे सृष्टि मोर कथा क्षति सृष्टि स्थिति प्रलय है और मैं मोर सब दास जिमान आछे किन्तु कि करिम किन्तु मैं विष्णु भकतर दास दुनिया जिबिलाक वैष्णव दिने राति मोक भक्ति करि थाके तेओर दास गति तेओर आमत मैं हाथ दिबा उपाय नहीं मोर हाथ तेने प्रभु मैं कि करिम मैं तो मरि गेलो बोले तुम्हें मरि नायोआ এটা काम करा देखी जे तुम এতিয়া दौड़ी दौड़ी जाई तुम अम्बरीखत ताते हरण लो और अम्बरीखत ताते तुम जेतिया हरण लबा तेतिया अम्बरीखे तुमक माफ दी দিব भाविले जे अम्बरीखत ताके जाब लागिल मैं उपाय नहीं এইবুলি अम्बरीखत ताके दौड़ी आहिছে अम्बरीखे नाम लियाছে ना देखी मुनि अलग बहि आछे कि करब एक बছर और हो गल যেতিয়া আছে दुर्बाखा আহিল আহি একেবাৰে দীঘলী बोले प्रभु तुम्हार शरण ललो प्रभु शरण पखिलो प्रभु तुम्हार ताते तुम मोक रक्षा करा তেতিয়া दुर्बाखा हेरी अम्बरीखे माने चक्रक बंध करला चक्रक जे एटु आरो तुम माफ करि दिया जेहेतु शरणागत होइछि তেতিয়া चक्रे आरो आसन ग्रहण करला पराते दुर्बाखा बहिर बुझाई दिला माने हेरी करला पानी सीटे दिला ऋषि बिनी इलाका दियाते तो शरीर तो हल और आगुर निचिना हो मैं तार पिछत कि करिले गोटेबिलाक लग लागिहे तेलोके एटु समाप्त करे अम्बरीखरी गतिके भक्तिर महिमाটো बहुत मैं आज नाমৰ महिमाय कलो अलप अम्बरीखर रजा रजा हक प्रजा सकलोৱে भक्ति যদি करे तेतियाह'ले भगवान प्राप्ति হয় मैं अलप बेसिके कलोৱে হয় नकওঁ इता हमार प्रेमानंद कैसी ना बहुत तुम शुनसा ना बहुत कथा गति मोर कब लगा बेसि ना अलपमान आसिल एखने कलो किन्तु तथापि एटा कथा कै आছো मैं और नाम एटा नाমৰ महिमा एटा मैं राम अवताৰৰ कथा कम भगवान श्रीरामचंद्रই যেতিয়া लंकात যায় रावणৰ যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে কপিবিলাকক লগত লৈ যাই 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 যে সাগৰৰ পাৰত বহি থাকিল আৰু বহি থাকি চবে চিন্তা করলাম জাম্বুমানক মাতলা জাম্বুমান বুঢ়া গতেতকে জাম্বুমানক মাতি মাতি সুধিলে যে জাম্বুমান এটা ব্যৱস্থা কি কৰা যাব সাগৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ যাম তেতিয়া ক'লে যে প্ৰভু সাগৰে পাৰ হৈ যোৱাটোতো আপুনি জানে সাগৰত সুধক আপুনি যেতিয়া তেনেকৈ ক'লে তেওঁ সাগৰৰ পাৰত যে সাগৰক মাতিলে ৰামে মাতি সাগৰ আহিল সাগৰক ক'লে যে হেৰি সাগৰ মই এতিয়াতো লংকাত যাব লাগিব তুমি সাগৰ শুকাই দিয়া নহ'লে তুমি যাব নোৱাৰিম তেতিয়া কৈছিল যে প্ৰভু আপোনাৰ পূৰ্ব বাক্য আছে সাগৰ যদি শুকাব নালাগে নুশুকাই সেই পূৰ্ব বাক্যটো দিলে আপুনি বাক্যটো উঠালে মই এতিয়া শুকাই দিম সাগৰ তেতিয়া ক'লে সেইটোতো মই উঠাব নোৱাৰো সেইটো উঠাব নোৱাৰিলে প্ৰভু আপোনাৰ তাতে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে দুটা নল আৰু নীল এই যে খুব জানে নল আৰু নীলত সুধি আপুনি সাগৰটো সেইটো বান্ধি দিয়ক তেতিয়া নল আৰু নীলৰ লগত আলোচনা কৰলাম নল আৰু নীলৰ লগত আলোচনা কৰি মাত্ৰ সাগৰৰ সেইটো বান্ধাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'লাম তেতিয়া নল আৰু নীলে ক'লে ঠিক আছে হ'ব প্ৰভু আপোনাৰ যদি কৃপা হয় হ'ব চিন্তা নাই এইবুলি কি কৰিলে
পাথৰবিলাক আনিলে, ইমান ইমান ডাঙৰ পাথৰ, তাতে ৰাম নাম লিখি দিলে। ৰাম নাম লিখি দি সাগৰবিলাক ফেলে দিলা, আৰু সাগৰবিলাক সাগৰত শিল ফেলে দিলা, শিলবিলাক ভাঁহি উঠিল। এনেকৈ বান্ধি গেল বহুত। ৰামে চাই আছে, ৰামে ভাবিছে কি অদ্ভুত কথা। ৰামৰো চিন্তা এটা হয়, এই ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবিলাক পানীত ভাঁহিছে, এটা সৰু শিল ফেলে দিলে পানীত তল যায়, কেনেকুৱা কথা। এইবুলি ৰামে ভাবলাক ময়ো এটা শিল ফেলে দিম, এইবুলি ৰামে এটা শিল দাঙি নি মাত্ৰ ফেলে দিলাম, কিন্তু তল গেল শিল। যেতিয়া তল গেল, তেতিয়া কবিবিলাকক সুধিলে, হনুমান জাম্বুবান, মোৰ শিলটো কিয় তল গেল? তোমালোকে শিল দিছে, শিলবিলাক চব ভাঁহি উঠে, মোৰটো কিয় তল গেল? কৈছে প্ৰভু আপনাত কৰিও ছাৰ ৰাম নাম। আপনি যদিও রাম, কিন্তু তাত করিও ছার হল নাম রাম। আপনার করে নামটো বহুত উপৰত। কি নামটো উপৰত? প্ৰভু আপুনি চাওক, আপনি এটা শিলত ৰাম লিখি মাত্ৰ ফেলে দিয়ক। তেতিয়া এটা শিলত ৰাম লিখি ফেলে দিয়ক, ভাঁহি উঠিল। তেতিয়া ৰামে ভাবিলে, নামৰ মহিমা। মই যদিও অৱতাৰ ধৰি জগতত আছো, মই যদিও ৰাম, কিন্তু মোত কৰি নাম শ্ৰেষ্ঠ। সেইকাৰণে ময়ো কৈছো, তোৰ মোকে ঈশ্বৰ বুলি ভাবা, কিন্তু নামটোহে শ্ৰেষ্ঠ। সকলে নামটো ল'বি ভালকে, নামটো ল'লে চব হয়। এনেকে পৃথ্বীৰাজেও এনেকে নাম লৈ মাত্ৰ ৰাজ্য চলিছিল। এনেকে প্ৰহ্লাদতো জানা, প্ৰহ্লাদে বিষ্ণুৰ নাম লওঁতে কিমান অত্যাচাৰ কৰলাক। হিৰণ্যকশিপুই অত্যাচাৰ কৰা স্বত্বেও প্ৰহ্লাদক মাৰিব নোৱাৰলাক, আৰু পাছত 10,000 বছৰ হ'ব না। ভকতসকলৰ অলপমান ক'লো, যদি হয় আৰু নকওঁ আৰু, ঠাকুৰেতো কৈছে অলপ নামৰ মহিমা ক'লো আৰু। এতিয়া 1 নাম গাঁৱতো বেপাইছে হ'ব। চবকে মই আশীৰ্বাদ জানালো। ওম সৰ্ব মংগলায় ভাল হ'ব। সকলোৱে ঘৰত যাই নাম ল'ব লাগে, আৰু মানুহক উপদেশ দিব লাগে, আৰু সমস্ত জীৱৰ প্ৰতি দয়া থাকিব লাগে, দয়া কৰিব লাগে, কাকো হিংসা কৰিব নালাগে, আৰু অন্যায় কথা চিন্তা নকৰিবি, আৰু বাটে পথে ৰাগ পালে হাতযোৰ কৰিবি, আঙুলি চাকৰিব নাপায়, হাতযোৰ কৰিবি। সকলোৱে ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি, আৰু ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিত সমস্ত আত্মাই ভগৱান। গতিকে তোৰ শৰণ লওঁতে মই যেতিয়া শৰণ বহুতক কৈছো যে শৰণ দিয়া ভগৱান ক'ত থাকে? বোলে সমস্তৰে সিয়াতে থাকে। গুৰু ক'ত থাকে? বোলে সমস্তৰে সিয়াতে থাকে। সেইকাৰণে নিজ গুৰু বিচাৰি যাব নালাগে। উপনিষদতো কৈছে, এতিয়া আমাৰ এখন ধৰ্মৰ যিবিলাক গুৰু তেওঁলোকে কৈছে যে নিজ গুৰু তুমি হৃদয়তে পাবা। সেইকাৰণে মই গাই দিছিলোঁ নহয় একবাৰ, কি নিজ গুৰু আত্মত বিচাৰি চোৱা, আত্মৰ ভিতৰে আছে নিজ গুৰু চিনি জানি কি নিজ গুৰু আত্মত বিচাৰি চোৱা, কি নিজ গুৰু আত্মত বিচাৰি চোৱা। গীতাত কৈছে যে মোক যে দেখিছে এনে মোৰো ৰূপে আছে আৰু একোটা ঈশ্বৰ, সেই ঈশ্বৰজন তোমাৰ ইয়াতে আছে। গতিকে মই তোমাৰ ইয়াতে আছো অৰ্জুনক কৈছে। গতিকে তুমি বিশেষ বিচৰি যাব নালাগে, গুৰু বিচৰি তোমাৰ তাতে পাবা তুমি গুৰু। সেইকাৰণে উপনিষদতো কৈছে, মন্ত্ৰৰ কথা কৈছে গুৰু মন্ত্ৰ, আৰু মূৰ্তিৰ কথা কৈছে গুৰু মূৰ্তি। গতিকে তহঁতে ভক্তি কৰিবি, আৰু তাতে সমস্ত সমান দেখা, সৰু জাতি ডাঙৰ জাতি বিচাৰ নকৰিবি, জাতি ধৰ্মক নাযাবি। সকলোৱে ঈশ্বৰৰ কৃপা পাই মাত্ৰ ইয়াতে আহিছে, কোনো একে অনা নাই। আৰু আদি এনেকৈ ভাবলি কি হ'ব? কালি মৃত্যুৰ পথত কোনে ক'ত যায়
ভগৱানে কাক ক'ত নিৰ্দেশ দিয়ে এইটোতো ক'ব নোৱাৰা। সেইকাৰণে চবকে কৈছোঁ লোকৰ উপকাৰ কৰিবি। গীতাত কৈছে যে লোকহিতাৰ্থে কৰা কৰ্মকে যজ্ঞাৰ্থে কৰা কৰ্ম বুলি কয়, জানছা। গতিকে সন্ন্যাসী সেইজন গৃহত থাকিও সন্ন্যাসী, ল'ৰা ছোৱালী নাতি নাতিকে ল'লেও তেওঁ সন্ন্যাসী যদি তেওঁ নিষ্কামী হয়। তেওঁ যদি কামনা বাসনা নাটকে মাত্ৰ যদি ঈশ্বৰকে ভজনা কৰে আৰু ঈশ্বৰ ভজনা কৰি যদি এনেকৈ তেওঁ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে কৃষ্ণ গুৰু কৰি, আৰু কৃষ্ণ গুৰু কৰি যদি তেওঁ সমস্ত কামতে কৃষ্ণ গুৰুকে চিন্তা কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সন্ন্যাসী, তেওঁৱে নিষ্কামী ভকত। সেইলৈ মই ভকতসকলক কৈছোঁ চবকে যে সকলে ভগৱানক ভক্তি কৰি মাত্ৰ মানৱ সেৱা কৰিব। চাৰিমুঠি দিব, উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ, এই চাৰিমুঠি দিবতে ভগৱান আছে। আৰু চাৰিমুঠি দিবৰ ভিতৰতে ভগৱানে থাকি মাত্ৰ চলে আছে, চবকে চলে জানতা। গতিকে ভক্তি কৰিবি, আৰু ভক্তিৰ কাৰণে ভক্তিও বিচাৰি যাব নালাগে। যে ভক্তি বিচাৰি যাব নালাগে কিয়? আমি ভক্তি কৰোঁতে ভাবোঁ টকা পইচা ধন সম্পদ খৰচ কৰিলে ভক্তি বেছি হ'ব, ভালকৈ প্ৰসাদ চসাদ দিলে ভক্তি বেছি হ'ব, সেইটো লাগে ভকত সেৱাৰ কাৰণে। ভকত সেৱা এটা পুণ্যৰ কাম, জানছানে নাই? সেইকাৰণে সেইটো লাগে। কিন্তু নিজ উপাৰ্জিত ধন এটাই মাত্ৰ যে নিজ উপাৰ্জিত ধন কেৱলে ভকতি, ভকতি তুষ্ট হন্ত দেৱদূপতি। হে ৰাম নিজ উপাৰ্জিত ধন কেৱলে ভকতি, ভকতি তুষ্ট হন্ত দেৱদূপতি। সমস্তৰে এইটো ভক্তিতে সমস্ত তুষ্ট হয়। এজন মানুহে যদি হাত জোৰ কৰে সেইজনে হাত জোৰ কৰিব, এজনে যদি গালি পাৰে সেইজনে গালি পাৰিব, একে সমান। সেইকাৰণে ভক্তিটো ডাঙৰ বস্তু। সকলোকে বিষ্ণু সময় দেখিব লাগে, সৰু বুলি ভাবিব নালাগে। সৰু বুলি যদি ভাবে নিজেও সৰু হ'ব, নিজৰ শান্তি নহ'ব। সেইকাৰণে নিজৰ শান্তিৰ কাৰণে আৰু এনেই অহাৰ গোটেই বিশ্ব অহাৰ সাৰ নহয়, কিন্তু বিশ্বখনে মস্ত সাৰ। ভগৱানৰ সৃষ্টি আৰু অহাৰ কি কেনে আনন্দ ফুল ফুলা দিছি। গোটেই পৃথিৱীত কিমান জীৱ তৈয়াৰ কৰিছে, কিমান বস্তু তৈয়াৰ কৰিছে, পুৰণ গজন ভ্ৰমণ। গতিকে কেনে আনন্দ বিষ্ণুৰ, ভগৱানে কিমান আনন্দ কৰি থাকে ভগৱানে, আমাৰো আনন্দ। আমাৰ কি বিষাদ আছে? আমিও দেখছোঁ সৃষ্টিখন, আৰু ভগৱানৰ সৃষ্টিত ভগৱানে কি লীলা কৰি আছে আমিও তাকে বুজি নাপালেও দেখিছোঁতো। আমি কিবা অলপ বুজি পাইছোঁতো, যদি কিবা অলপ বুজি পোৱাখিনিয়ে বহুত আমাৰ। সেইকাৰণে ভগৱানৰ সৃষ্টিৰ বস্তু ঘিণ কৰিব নাপায়। গতিকে ঘিণ কৰা লজ্জা কৰা এইটো নহয়। গতিকে আমাৰ সমস্ত ভকতকে কৈছোঁ ঘৰত যাই মাত্ৰ গোটেইবিলাকে একেলগে নাম জপ কৰিব লাগে, ভক্তি কৰিব লাগে। আৰু চবচে মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ লোকহিতাৰ্থে কৰা কৰ্ম, যে লোকহিতাৰ্থে কৰ্মকে কৰা কৰ্মকে যজ্ঞাৰ্থে কৰা কৰ্ম, সেইটোৱে মহাযজ্ঞ নামৰ, তাত কৰি আৰু চেষ্টা নাই। সেই চবকে কৈছোঁ প্ৰত্যেকে যাতে লোকহিতাৰ্থে কাম কৰা আৰু ঈশ্বৰৰ যাতে ভক্তি কৰা। জ্ঞান কৰ্মই তৰিতে নাপাৰে, ভকতি নুপুজে। জ্ঞান কৰ্ম যিমান থাকক, মহাজ্ঞানী হওক, মহাকৰ্মী হওক, কাম নহ'ব। তেওঁৰ বাহ্যিক কামখিনি হ'ব আৰু খাই লৈ থাকিব পাৰিব, কিন্তু ভক্তি যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়া ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি নহয়। সেইকাৰণে যে জ্ঞান কৰ্মে তৰিতে নাপাৰে, ভকতি নুপুজে দেৱে। ভক্তি যেতিয়া আহিব তেতিয়া সমস্ত কৰ্ম সিদ্ধি হয়। চব কৰ্মতে যি কৰ্মত যায় চব কৰ্ম সিদ্ধি হ'ব যদি ভক্তি থাকে। ভক্তিটো ডাঙৰ বস্তু। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ সমস্তই ভক্তি কৰিবি। মই আকৌ পুনৰ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ চবতে ভক্তি পাবা।